ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನನಗೆ 80 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ, ಆದರೆ ಮನೆ ಸೇರಲ್ಲ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲವರೆಗೂ ಹಳ್ಳಿಗೆ ನಾನು ತಿರುಗೋನಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೇವಲ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಕಲ್ಪ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ, ತಾಯಂದಿರಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಮುಖಂಡರಿಗೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ವಂದನೆ, ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಎರಡು ಕೈ ಎತ್ತೇಳಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ವೋನ್ಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯ ನಾಯಕರು, ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಸಮುದಾಯಗಳ ದಶಕಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಈ ಬೃಹತ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. बोलो भारत माता की, भारत माता की. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಶಕ್ತಿ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಬೃಹತ್ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಈ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಕ್ಷೋಪಗಾಗಿ ಬಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಸುನಾಮಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಈ ಜಗತ್ ಕಂಡಂತ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜಗತ್ ನಾಯಕರು. ನಮ್ಮನ್ನ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಂತ ಇದುವರೆಗೂ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಿರುವಂತ ಅಮೆರಿಕವೂ ಕೂಡ ತಲೆಬಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಭಾರತವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಇವತ್ತು ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷ ಅಮೃತ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ತಾಕತ್ತಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಘೋಷಣೆ ಹಾಕಿ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಹರಿಕಾರರು, ರೈತ ನಾಯಕರಾದಂಥ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರೇ, ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ಶೋಭಕ್ಕ ಅವರೇ, ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ, ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಹಿರಿಯರು, ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಂಥ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಅಣ್ಣವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೇ,
ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರೇ, ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ BJPಯ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೊಂದು ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಂಬಲಾಗದಿರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಮಹಾ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ BJPಯನ್ನು ಅರಳಿಸಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಬಹುಮತವನ್ನು ತಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನಪರ ಜನ ಕಲ್ಯಾಣ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಆಗುವಂಥ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಕೇತವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳು ಇವತ್ತು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ, ಅಲ್ಲಿಯ ರೈತರು, ಬಡವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಇರುವಂಥ ನಾಯಕತ್ವ ಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೈನಾದ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ, ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಭೂತ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಥ ನಾಯಕತ್ವ ಚೈನಾಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮವರೇ, ಇಲ್ಲಿಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಹೀಗಳಿಸಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ದುಷ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ನಾಯಕತ್ವ ನಮಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ? ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುವಂಥ ನಾಯಕತ್ವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ, ಈ ನಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಾವು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ರಾಜ್ಯದ್ರೋಹ, ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರ 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 60 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರದ ದಾಹದಿಂದ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ, ದೇಶದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು 2014 ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ UPA ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ 5 ಪಟ್ಟು ಹಣ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇದಲ್ಲಿ 6,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಸುಮಾರು 64,000 ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಇವತ್ತು ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ರೈಲ್ವೆಗೆ 5 ಪಟ್ಟು ಹಣ 2014ರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ 7,351 ಕೋಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ, ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬರವನ್ನು ನೀಗಿಸುವಂತಹ ಯೋಜನೆ. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. 5,300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಬಂದಿದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ತೀರ್ಮಾನ ಅದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು DPR ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಹೋರಾಟ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಜಯವನ್ನು ತಂದು ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬರುವಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು
ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಸುಮಾರು 53,43,000 ರೈತರಿಗೆ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 16,000 ಕೋಟಿ ಇವತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಅದಕ್ಕೆ 4,000 ಜೋಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು. ಇವತ್ತು ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ನಿಂದ 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳುವಂತ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. 130 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸವೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಆ ಸಾಹಸವನ್ನ ಆಗ್ಲಾರದನ್ನ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತಿತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು. ಇವತ್ತು 12 ಕೋಟಿ ದೇಶದ 12 ಕೋಟಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನೀರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು 72 ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿತ್ತು. 72 ವರ್ಷ 25 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿತ್ತು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಂಚೆ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಇವತ್ತು 40 ಲಕ್ಷ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 40 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ 72 ವರ್ಷ 25 ಲಕ್ಷ, ಎಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ 40 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವ್ರದ್ದು. ಇದೊಂದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜಲಕ್ರಾಂತಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. 17 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮನೆಗೆ ಇವತ್ತು 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮನೆಗೆ ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಕರೆಂಟನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಕೈಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂತ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, 1-2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 11 ಲಕ್ಷ ಜನ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ತಲುಪಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರೈತ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 47 ಲಕ್ಷ ಜನ ರೈತರಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿಯ ಸಾಲವನ್ನ 3-5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಕೆಲಸ, ರೈತರ ಪರವಾಗಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಸಂಘಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ DBT ಮುಖಾಂತರ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರ ಜಮೀನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೀನ ದಲಿತರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಿ ದುಡಿಯೋ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇರಲಿ. ಈ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಬಡವರು ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭೂತಪೂರ್ವದಂತ ಬೆಂಬಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ
ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಮನವನ್ನ ಗೆದ್ದು ಕಮಲವನ್ನು ಅರಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನವ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನವ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಕೈಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಮುಂಬರುವಂಥ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ದಿಕ್ಕಸೂಚಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 2024ರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಷ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು BJPಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಆರಿಸ್ತಂದು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಲು, ಬಡವರ ಇರುವಂಥ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು, ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂಥ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು, ರೈತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಪಿ ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭ बोलो भारत माता की। संपूर्ण भारत को नई सोच और नई दिशा देने वाले, प्रगति का मार्ग दिखाने वाले, विश्व का महान नायक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ರಿ। ಭಾರತ್ ಮಾತಾ की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कर्नाटका के मुख्यमंत्री श्री बासवराज बोम्मई जी, पूर्व मुख्यमंत्री और मेरे पुराने साथी श्री BS येदियुरप्पा जी, सदानंद गौड़ा जी, जगदीश शेट्टर जी, कर्नाटका बीजेपी के अध्यक्ष श्री नलिन कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सभी सहयोगी, बीजेपी के सभी वरिष्ठ साथी और विशाल संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ದಾವಣಗೆರೆಯ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕದ ನನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, हिंदी चलेगा? अच्छा, मुझे जब जब दावणगेरे आने का अवसर मिला, हर बार मैंने देखा है आपके आशीर्वाद बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। मैं कर्नाटका बीजेपी का धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने कार्यक्रम की ऐसी रचना की कि मुझे आप सबके दर्शन करने का मौका मिला और फिर मैं मंच पे आया। आप जैसे पुरुषार्थी, त्याग और तपस्या से भरे हुए
मां भारती के उज्जवल भविष्य के लिए जीने वाले, जूझने वाले आप सबके दर्शन करना ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। ये मूड, ये विजय संकल्प रैली ऐसा लग रहा है जैसे विजय महोत्सव मनाने की रैली है। और आज देखिए सुखद संयोग, आज विजय संकल्प रैली हो रही है, उसी समय हमारे कर्नाटका में कलबुर्गी में जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कर्मभूमि है, आज वहां मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव था और कलबुर्गी में भारतीय जनता पार्टी के मेयर, डिप्टी मेयर जीत गए। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में भाजपा का विजय डंका बज गया। ये एक प्रकार से विजय संकल्प रैली का शुभ संकेत है कि विजय यात्रा आरंभ हो चुकी है। ये दृश्य एक कलबुर्गी का नतीजा ये साफ दिखा रहा है कि डबल इंजन सरकार की धमाकेदार वापसी का निर्धार कर्नाटका ने कर लिया है। अब मैं तो बहुत पहले से मेरा कार्यक्रम बना था, इसलिए मुझे आज आना था, लेकिन इसी समय कलबुर्गी के मेयर का चुनाव आ गया। कल जरूर कांग्रेस के हमारे साथी बयान देंगे कि मोदी आया था, जरूर कुछ किया होगा, इसलिए कलबुर्गी में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में ही उनको मुंह की खानी पड़ी। पता नहीं कैसे कैसे आरोप लगा देंगे ये। भाइयों बहनों, ये विकसित कर्नाटका के लिए डबल इंजन की सरकार को आप सबका आशीर्वाद है। साथियों, मैं श्री हरिहरेश्वर, ताई भुवनेश्वरी और इस क्षेत्र के सभी पवित्र मठों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। आज जहां ये सभा हो रही है वो दावणगेरे और हरिहर के बीच में है। मां तुंगभद्रा का आशीर्वाद क्षेत्र इस क्षेत्र को है। हरिहरेश्वर मंदिर के रूप में यहां हरि और हरा का समन्वय होता है। ऐसे स्थान पर कर्नाटका भाजपा की 4 विजय संकल्प यात्राओं का आज महासंगम हो रहा है। और हमारे यहां कहा जाता है, जब कोई यात्रा करके आता है, उसके दर्शन करते हैं तो आपको भी उसका पुण्य मिलता है। आज मुझे भी इस सभी यात्रियों का दर्शन करके आज मुझे भी पुण्य मिला है। मैं कर्नाटका भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को
इन सफल यात्राओं के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं लगातार इसकी जानकारी लेता रहता था। हर जगह से वीडियो मेरे पास पहुंचते थे और मैं देख रहा था कि इन यात्राओं में जो जनविश्वास मिला है, जो उत्साह और उमंग मिला है, जो समर्थन मिला है, ये अभूतपूर्व है, अद्भुत है। लेकिन अब हमारी जिम्मेवारी शुरू होती है। पूरी करोगे? ये जिम्मेवारी पूरी करोगे? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, जिम्मेवारी पूरी करोगे? पक्का करोगे? ये यात्राओं में और आज इस महासंगम में ये जो उत्साह, उमंग, जन समर्थन मिला है, इसको अब हमें आने वाले 3 महीने कड़ी मेहनत करके हर बूथ पर पहुंचाना है। पहुंचाओगे? पहुंचाओगे? हर बूथ में जाओगे? हर बूथ में उत्साह पहुंचाओगे? हर बूथ में एक नई शक्ति, नई ऊर्जा भर दोगे? हर बूथ जीतने का संकल्प कर लोगे? जरा जोर से बताइए, हर बूथ को जीतने का संकल्प कर लोगे? शाबाश। साथियों, आज यहां इतने सारे समर्पित साथियों को देखकर मन बहुत भावुक भी हो रहा है। मैं कल सोशल मीडिया पर कर्नाटका का ही एक वीडियो देख रहा था। एक पार्टी के बड़े नेता, कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारने का आनंद ले रहे थे। जो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर सकते, वो जनता जनार्दन का सम्मान क्या करेंगे? मुझे गर्व है कि भाजपा में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हम सभी कार्यकर्ता बिल्कुल बराबर बराबर है। और इसलिए आपका दर्शन करना ये मेरे लिए बड़ा सद्भाग्य है, सौभाग्य है। ऐसा भाव मेरे मन में आता है। कर्नाटका भाजपा का हर एक कार्यकर्ता मेरे लिए मेरा एक मजबूत साथी है। कर्नाटक का हर कार्यकर्ता मेरा परम मित्र है। कर्नाटका का हर कार्यकर्ता मेरा सहोदर है। भाइयों और बहनों, भारतीय राजनीति में लंबे समय तक आरोपों की, आक्षेपों की राजनीति चली है। बीते वर्षों में भाजपा ने इस गंदी राजनीति को बदला है। पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन को भाजपा ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस में बदल दिया है। इस बात की गवाही इस साल के शुरुआती 3 महीने में भी दे रहे हैं। अभी अभी मैं बेंगलुरु से व्हाइटफील्ड मेट्रो लाइन का उद्घाटन करके आ रहा हूं। इससे पहले
तुमकुरू को एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने की फैक्ट्री मिली। शिवमोगा एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ। दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म से एक कर्नाटका को मिला। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे का लोकार्पण हुआ। नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल के प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ। आईआईटी धारवाड़ के परमानेंट कैंपस का लोकार्पण हुआ। जल जीवन मिशन के तहत दर्जनों प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथियों, गिनते ही रह जाएंगे लोग, क्योंकि ये दिन रात काम करने वाली डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन सरकार मुफ्त राशन से लेकर मुफ्त इलाज तक गरीब की हर जरूरत का ध्यान रख रही है। सिर्फ 3.5 वर्षों में ही लगभग 40 लाख नए नल कनेक्शन कर्नाटका में दिए गए हैं। इससे माताओं बहनों का जीवन बहुत आसान हुआ है। इस साल के बजट में केंद्र सरकार ने अपर भद्रा प्रोजेक्ट के लिए 5,300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसका भी बहुत बड़ा लाभ इस क्षेत्र के लोगों को, मेरे किसान भाइयों बहनों को होने वाला है। साथियों, जब डबल इंजन सरकार नहीं होती है तब क्या होता है, इसका उदाहरण पीएम किसान सम्मान योजना में है। साल 2019 में जब केंद्र की भाजपा सरकार ने योजना शुरू की, तब यहां कांग्रेस जेडीएस की सरकार थी। बार बार कहने के बाद भी कांग्रेस जेडीएस ने बहुत कम किसानों के नाम केंद्र सरकार को भेजे थे। जब कर्नाटका में डबल इंजन सरकार बनी तो उसने कांग्रेस और जेडीएस की गलतियों में सुधार किया। आज कर्नाटका के करीब करीब 60 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। अब तक दावणगेरे के भी 1.5 लाख से ज्यादा किसानों को भी लगभग 350 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। मुझे खुशी है, केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के जो पैसे भेजती है, कर्नाटका की भाजपा सरकार उसमें और पैसे जोड़कर हमारे किसान भाइयों की ज्यादा मदद कर रही है। यही है डबल इंजन सरकार का डबल फायदा। साथियों, दावणगेरे जिले में तो संत सेवालाल महाराज जी की जन्मस्थली है। संत सेवालाल महाराज जी ने बंजारा समुदाय की लड़ाई लड़ी। इसी वर्ष बोम्बाई जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने बंजारा समुदाय के परिवारों को हक्कू पत्र देने की शुरुआत की है। हमारा जो मंत्र है
दलित हो, आदिवासी हो, वनवासी हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, जो वंचित है, उन वंचितों को वरीयता, वंचितों को प्राथमिकता, ये हमारे हर कदम में नजर आती है। ये हमारे संकल्प को दिखाता है। भाइयों और बहनों, कर्नाटका ने अवसरवादी और स्वार्थी गठबंधन की सरकारों का लंबा दौर देखा है। ऐसी सरकारों से कर्नाटका को हमेशा नुकसान हुआ है। इसलिए कर्नाटका के तेज विकास के लिए भाजपा की पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार बहुत जरूरी है। आप बताइए भाइयों, जब किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो हमारे कर्नाटक का हाल बुरा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? अब कर्नाटक को मजबूत स्थिर सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? मजबूत बहुमत वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, अब पहला काम कर्नाटका को ये जोड़ तोड़ की राजनीति से बाहर लाना है। हमारे कर्नाटका को तेज गति से आगे ले जाना है। और इसलिए भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली मजबूत स्थिर सरकार ये कर्नाटका के लिए आज समय की मांग है। कर्नाटका के उज्जवल भविष्य के लिए ये बहुत आवश्यक है। जरा मेरे कर्नाटका के भाई बहन बताइए, क्या कर्नाटका चाहता है कि मैं भी आपकी सेवा करूं? क्या आप चाहते हैं कि मैं भी आपकी सेवा करूं? जरा जोर से जवाब दीजिए। क्या मैं भी आपकी सेवा करूं? जितनी ज्यादा हो सके उतनी सेवा करूं। हर कर्नाटका वासी की सेवा करूं, हर गांव की सेवा करूं। अब मुझे बताइए, अगर मुझे सेवा करनी है, आपके लिए मुझे कुछ करना है, तो मुझे कर्नाटका में भाजपा की मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? आप सबको जिता करके लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए? पक्का लाएंगे, घर घर जाएंगे। भाजपा कर्नाटका को विकसित भारत का ड्राइविंग फोर्स बनाना चाहती है, जबकि कांग्रेस कर्नाटका को नेताओं की तिजोरियां भरने वाले एटीएम के रूप में देखती है। साथियों, कांग्रेस वाले हर चुनाव से पहले झूठी गारंटी की एक पोटली लेकर घूमने लगते हैं। इनकी गारंटियां कैसी होती है, इसका ताजा उदाहरण हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं। वहां अभी चुनाव हुए थे। उस चुनाव के पहले ये कांग्रेस के लोग ऐसे बड़े बड़े वादे करते थे, ऐसी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते थे, ऐसी बड़ी बड़ी पोटलियां खोल देते थे। उन्होंने वादा किया था रोजगार का, उन्होंने वादा किया था भत्ते का। ये मुफ्ती गारंटियों का पिटारा लेकर गए थे, लोगों को भ्रमित कर रहे थे। कुछ दिन पहले हिमाचल सरकार का बजट आया,
तो चुनाव के पहले उन्होंने जो गारंटियां दी थी उसका कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा है। क्या ऐसी कांग्रेस पे भरोसा कर सकते हैं? ऐसी कांग्रेस पे भरोसा कर सकते हैं? जोर से बोलिए, ऐसी कांग्रेस पे भरोसा कर सकते हैं? झूठे वादे करने वाली कांग्रेस पे भरोसा कर सकते हैं? क्या ऐसी कांग्रेस को कर्नाटका में पैर रखने की जगह देनी चाहिए? क्या पूरी तरह उनको निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? आज हिमाचल की जनता कांग्रेस को बार बार पूछ रही है कि चुनाव के समय जो वादे लेकर के आए थे, जो गारंटियां लेकर के आए थे, अभी तो 3 महीने नहीं हुए, उन गारंटियों का क्या हुआ? ये सब हवा में उड़ गई। कर्नाटका के लोग भी जागते रहे। ये ऐसे ही खेल खेलने वाले के लिए कर्नाटक एक मौका न देना। कांग्रेस ऐसे ही जनता को धोखा देने में माहिर है। साथियों, आज कांग्रेस के पास देश के लिए, कर्नाटका के लिए कोई भी पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। इसलिए कांग्रेस सपना देख रही है, और आपने सुना होगा क्या सपना देख रही है। जो लोग हिंदी समझते हैं उनको बराबर समझ आएगा। मैं बताता हूं कांग्रेस वाले क्या सपना देखते हैं, और कभी कभी पब्लिकली बोलते भी है। कांग्रेस वाले कहते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये कांग्रेस वाले कहते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन ये कांग्रेस के लोगों को पता नहीं कि कर्नाटका के लोगों ने संकल्प ले लिया है। अगर उनका संकल्प है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो कर्नाटका का सपना है मोदी तेरा कमल खिलेगा। मोदी तेरा कमल खिलेगा। मोदी तेरा कमल खिलेगा। देश की जनता का, कर्नाटका की जनता का कमल के खिलने में ही विश्वास है। मेरे कर्नाटका के भाइयों बहनों, कमल में समृद्धि का, संपन्नता का, निवेश का, आगे बढ़ने का एक जबरदस्त विश्वास है। दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, और भारत हमारे कर्नाटका की तरफ देख रहा है। कर्नाटका में वैश्विक निवेश को आकर्षित करने वाले बेंगलुरु जैसे अनेक हब बने। ये भाजपा का विजन है। इसलिए कोरोना काल में भी विदेशी निवेश के मामले में ये हमारा कर्नाटका प्रांत अग्रणी रहा है, और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, ये दावणगेरे टेक्सटाइल का हब है। केंद्र सरकार देश भर में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने वाली है, और इन 7 में से एक ये हमारे कर्नाटका में बनने जा रहा है। कल ही
हुबली धारवाड़ में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट के लिए भी केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है। इससे भी हजारों नए रोजगार बनेंगे। अब जब कर्नाटका का इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक हो रहा है तो खेती से लेकर सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक हर इंडस्ट्री का विस्तार होने वाला है। ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी से समृद्ध कर्नाटका में भाजपा सरकार की वजह से युवाओं के लिए अनंत अवसर बन रहे हैं। विकसित कर्नाटका के लिए यहां पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। ये संदेश हमें कर्नाटका के बूथ बूथ तक पहुंचाना है। मुझे भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता पर पूरा भरोसा है। आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए, ये अपने आप कर्नाटका के मिजाज को दिखाता है। भाइयों बहनों, मैं जरा आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। जवाब देंगे आप लोग? जवाब देंगे? जरा जोर से बोलिए, जवाब देंगे? आप मुझे बताइए, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के नाम की गूंज है कि नहीं है? हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अमेरिका में भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जर्मनी में भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फ्रांस में भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अफ्रीका में भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सिंगापुर में भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंडोनेशिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जापान में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चारों तरफ हो रहा है ना? क्या कारण है? क्या कारण है? ये दुनिया में डंका बज रहा है, क्या कारण है? जरा सब बताइए, क्या कारण है? आपका जवाब गलत निकला। आपका जवाब गलत निकला। ये दुनिया में हिंदुस्तान का डंका मोदी के कारण नहीं, ये आपने जो एक वोट दिया था ना, उसके कारण बज रहा है। ये आपके एक वोट की ताकत है जो दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। भाइयों बहनों, हमें कर्नाटका का जो डंका है ना, वो भी अब जोरों से बजाना है। और इसलिए आपके वोट की ताकत कर्नाटका को दुनिया भर में मशहूर कर देगी। भाइयों बहनों, इतना बड़ा उत्साह, इतना उमंग, इतना जोश, अब ज्यादा मेहनत का काम शुरू हो रहा है। अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में मेरा कर्नाटका फिर से आना होने वाला है। वर्ल्ड टाइगर डे के लिए मैं कर्नाटका के टाइगरों के बीच आने वाला हूं और कर्नाटका के टाइगर टूरिज्म का भी बहुत बड़ा आकर्षण बने, उसके लिए भारत सरकार एक बहुत बड़ा आयोजन अप्रैल महीने के प्रथम सप्ताह में कर्नाटका में करेगी। और मैं भी आने वाला हूं, फिर से आपके दर्शन करूंगा और इन 10 दिन में आपने क्या काम किया है
उसकी भी जरा पूछताछ करूंगा। साथियों, ये कर्नाटका का प्यार मैं जहां गया, करीब करीब हर इलाके में जाना हुआ, आपने जो प्यार दिया है, आपने जो आशीर्वाद दिए हैं, उसने हमें एक नई शक्ति दी है, नया विश्वास दिया है, नई ऊर्जा दी है। और मैं इसके लिए दावणगेरे की धरती से कर्नाटका के हर नागरिक का सर झुका करके धन्यवाद करता हूं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आप सबके मेहनत, देश के लिए जीने का आपका संकल्प, इसके लिए मैं आप सभी मेरे साथियों को भी आज सर झुका करके नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की आवाज पूरे कर्नाटका में गूंजनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। अब आपके मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और विजय संकल्प का प्रकाश, विजय संकल्प का प्रकाश सब दूर पहुंचाइए। ये विजय संकल्प का प्रकाश हर बूथ में पहुंचाना है। विजय संकल्प का संदेश हर बूथ में पहुंचाना है, हर परिवार में पहुंचाना है। फिर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಹೊಸ ಸ್ಲೋಗನ್ ಅನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಕಮಲ್ ಕಿಲೇಗಾ, ಕಮಲ್ ಕಿಲೇಗಾ, ಮೋದಿ ತೇರಿ ಕಮಲ್ ಕಿಲೆ, ಕಮಲ್ ಕಿಲೆ. सारथी सत्यम परम धीमहि।